ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਹੁਸਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं है। बीजेपी के जो लीडर से वो कहते सी 35 चों 35 जितांगे। रिजल्ट ये आया कि मौजूदा मेयर हारे, साबका मेयर सारे हारे जो इलैक्शन लड़ते सी, और जो उस वक्त के मौजूदा काउंसलर कई सारे हारे। इसका मतलब ये है कि चंडीगढ़ की जनता ने बीजेपी नूं सिरे तो नकारिया। इस गल च कोई शक नहीं, इस गल च कहण नूं कि जे आम आदमी पार्टी इस बार के चंडीगढ़ के चोणां च ना लड़दे तो इस कहण सानूं कोई इतराज़ नहीं है कि 35 चों 30 सीटां चों रिजल्ट नज़र आए हैं तो चंडीगढ़ कांग्रेस नूं मिलदे। बीजेपी ने सब तो पहला ये कहा सीगा उहदे प्रधान ने कि असीं कुछ भी हो जाए मेयर बनावांगे, जबकि इलैक्शन लड़े जाते हैं तो 35 जमा 36 तो 19 वोटां लैणियां उन्होंने जरूरी सी। उदों बाद दे विच साडे एक काउंसलर का उधरले पासे जाना और जिस तरीके नाल जाना तुसीं देखिआ है, तो एक समझ आउंदा सी भी असीं इस हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ते काउंसलर्स ने ये डिसाइड किया कि असीं इलैक्शनां दे विच अपना हिस्सा नहीं पाउणा। सारियां ही पार्टियां इक्को स्टाइल इक्को तरीके च चंडीगढ़ छड्ड के बाहर इंजॉय करन देंगे, कुछ रणनीति बनाउण देंगे। एक दूजे उत्ते एलीगेशन लग रहे थे। आम आदमी पार्टी ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी, साडे काउंसलर्स ने भी इदां दी शिकायत की थी भी बीजेपी उन्होंने अप्रोच कर रही है, और आम आदमी पार्टी ने तो यह कहा भी ठीक ठाक पैसे जोड़े उन्होंने बोले जा रहे हैं। जिमें कि बीजेपी के प्रधान साहब ने कहा कि मेयर बनावांगे तो 14 होने तो बाद 5 होर कित्थों आउंदे। असीं इस तरह का तरीका 2016 च भी देखा सी, जो 9 नॉमीनेटेड काउंसलर सीगे, और वो किस तरीके दे नाल उस वक्त के बीजेपी के मेयर के कैंਡੀਡੇਟ के हक च गए, और कित्थे कित्थे सिफारिशां ते कित्थे कित्थे प्रैशर ते कित्थे कित्थे पैसे गए हो सकते हैं, वो भी तुहानूं भी पता है। ये देखना जरूरी है चंडीगढ़ की जनता नूं कि मेयर बनाउण दे लई पर काउंसलर नूं अगर 5-5 लाख 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ दे रहे ने तो वो मेयर क्यों बनाना चाहते हैं? जे असीं बीजेपी नूं सपोर्ट करते हैं तो जिहड़ी जनता ने कांग्रेस नूं वोट दिता, जिहड़ी जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट दिता, जिहड़ी जनता ने चंडीगढ़ को 96 नंबर के उत्ते गिरन के खिलाफ वोट दिता, जिहड़ी जनता ने इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज के होने के खिलाफ वोट दिता, वो कहेगी सी ठगे महसूस। जिहड़ी आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल दिखा के जिथे 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर पहाड़ बन चुके हैं, वो चंडीगढ़ का एक पहाड़ जिहड़ा कि बीजेपी ने बनाया उन्होंने दिखा के लोगों को बना के बेवकूफ बना के वोटां लै गए। चंडीगढ़ का पहला नागरिक चुनना मेयर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ कांग्रेस ने उम्मीदां बहुत लाइया सी, पर उम्मीदां कित्थे रह गईयां, क्यों रह गईयां, किवें रह गईयां, इस दे जवाब शायद कांग्रेस लभदी नज़र आ रही है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने मेयर दे चोण दे विच कोई उम्मीदवार नहीं उतारिया। कल नूं ओह वोट किस नूं करदी है, नहीं करदी। जदों कि मैं इत्थों दे प्रधान श्री चावला जी का एक बयान भी सामने आया है कि वो शायद वोट भी ना करन। ये लोकतंत्र दे विच ਇਹ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾयद ਸਰਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। आओ बाकी गल्लां कल दे चोण बारे, कांग्रेस का की रवैया रहेगा, वो किवें इस चोण नूं देखदी है, रजेश कुमार जी नाल गल करते हैं। रजेश कुमार जी, स्काई न्यूज़ पंजाब ते तुहाडा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसीं किवें देखदे हो कि सारे ही पार्टियां दे कौंसलर गर्मी ਦੀਆਂ छुट्टियां मनाउण दे बजाय सर्दियां छुट्टियां मनाउण चले गए, एक चुनाव करके, मेयर की चोण करके, या
ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 35 ਚੋਂ 35 ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਹਾਰੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਅਰ ਬਾਏ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 35 ਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ। 29% ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਕਰੀਬ 30% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੁਸਾਖੀ ਬਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 7 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ 13 ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 14 ਹੋ ਗਈ। 14 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 35 + 1 36 ਤੇ 19 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਨਾਰਕੰਡਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਸੌਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ 14 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 5 ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 2016 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 9 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਡਰੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 50 ਵਾਲੀ ਆਫਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਸੀ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ 5-5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੇਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 5-5 ਲੱਖ 5-5 ਕਰੋੜ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿਦ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਣਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਕਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। 2 ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਐਂਡੈਵਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 96ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹੇਗੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਬੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ, ਡਿਸੀਜਨ 7 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਬਸਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 5 ਕੁ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਬਬਲਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਚਲਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਬਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਬਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਪੰਮਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚੁਣਾਵ ਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣਨਾ, ਮੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਚਲੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 6 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ। 6 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਸਿਟ ਇਨ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਉਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਖੁਸਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਨੁਕਤਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਤਾਗਰੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਯਾਨੀ ਚੰਦ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।